फाइनैंशियल क्राइसिस इस वेले दिल्ली दे सिख स्कूलों ते कॉलेजां ते हस्पतालों लई इस वजह बहुत वड्डी समस्या हैगी। पर इस समस्या नूं एक प्रकार नाल ये सिम्पटम मन्निया जाना चाहिए। इहदी बीमारी दी जड़ जिहड़ी है वो इस तो काफ़ी गहरी हैगी है। जड़ तक पहुँचना बहुत जरूरी है। जे कोई प्रॉब्लम हैगी है तो वह सिर्फ फाइनैंशियल एंगल नहीं देखना, ਉਹਦੇ फाइनैंशियल एंगल ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ फाइनैंशियल प्रॉब्लम पैदा ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੀ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੀ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਉਹ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਡਿਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਆਡਿਟ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਡਿਟ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਖਰਚੇ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੰਨਾ ਘਾਟਾ ਹੈਗਾ ਮੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕਿ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, पर तनख्वाह तो एक हिस्सा हैगी ना फाइनैंशियल दी। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਾਲੂਮ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਬਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੁਧਾਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਖੇਲ ਕੂਦ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ, ਪਲੇਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਨਾਲ, ਫਰਨੀਚਰ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਮਾਡਰਨ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਹੈ, किस तरह की फैसिलिटीज़ ने, इन्नियां सारिया चीज़ां ऑनलाइन हैगियां। वो जे तुसी पूरा अंदाज़ा नहीं लाओगे तो तुहानू ये नहीं पता कि तुहानू 10 करोड़ चाहिए ने कि 50 करोड़ चाहिए ने कि 100 करोड़ चाहिए। जे तुहानू प्रॉब्लम का ही नहीं डिटेल पता तो सॉल्व किस तरह करोगे। तो जे प्रॉब्लम हैगी है वड्डी, प्रॉब्लम जदों समझ आ गई तो हल कढ़ना कोई औखा नहीं है जब सारे इकट्ठे बह के करांगे। बई एक तो वो आपस जो भी उन्होंने इस बारे जरूर सोचा होएगा, क्योंकि ये समस्या अज दी नहीं हैगी, ये पनप रही है किते 20 30 40 साल पुरानी समस्या हैगी जी, हुण वध बहुत गई पिछले 15-10 सालों तो जी इन्नी वधी है। वो सियाणे बंदे ने सारे, प्रॉब्लम की डिटेल तो वो सानू दस सकते हैं। हो सकता है उन्होंने को सॉल्व करन दे जिहड़े तरीके ने वो लिमिटेड तरीके नाल ही सोच रहे होण। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਪਰ ਜੋ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸੁਝਾਅ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਦੇਖ। ਸਿੱਖ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਆਡਿਟ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਕਹੋ कि साड़ी ये समस्या हैगी है, इनू तुसी स्टडी करके दसो, ऑडिट करके दसो, फाइनैंशियल ऑडिट भी करो तो परफॉर्मेंस ऑडिट भी करो। उस तो बाद सानू पूरी समस्या की जड़ ताईं जाके पता लगेगा कि इनू बीमारी की है, इसका इलाज किस तरह किया जाना चाहिए। वो जब तुहाडे सामने आएगी फिर गल आएगी कि किनू विच पाना काम करन लई। करता धरता तो तुसी रहोगे, पर जिस तरह कंपनियां मालक नहीं चलाते, चीफ एग्जीक्यूटिव रखते हैं, टैक्नीकल बंदे रखते हैं, मार्केटिंग के बंदे रखते हैं, होर कई महकमे खोलते हैं, वो सारा काम तुसी भी करो। जे नहीं करते, सिर्फ प्रिंसीपल रखे ने तो प्रिंसीपल ही भी नहीं आती, टीचरां नूं नवे तरीके पढ़ाने दे नहीं सिखाए किसी ने, तो उन्होंने तुसी गलत किदां कह सकते हो, क्योंकि उन्होंने जिस जमाने जो पढ़ाई की सी अज के जमाने वो पूरी नहीं उतरती। उन्होंने ट्रेनिंग डी ट्रेनिंग जोड़ी होनी सी नहीं हुई। दिमाग उन्हों का घट नहीं, जिन्ना मेरा है उन्ना ही उन्हों का। असी कोई वखरे दिमाग नाल नहीं पैदा होए, पर सानू किस्मत नाल मौके अच्छे मिले, मौके अच्छे मिले पढ़न दे, तो ये समझ आ गया कि बई अल्टीमेटली टीचर नहीं पढ़ाता, पढ़ना आप ही पैंदा। टीचर गाइड हैगा,
ਹੁਣ ਘੋਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਕਲਾਸ 'ਚ ਬੋਲਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘੋਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪਾਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪੂਰੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ। ਉੱਥੇ ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਛ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਲਾਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਇੱਥੇ ਦੇ ਬਜਾਏ ਉੱਥੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਿਹਤ, ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ। ਹੈਲਥ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਾ ਦਾ ਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 9 ਮਹੀਨੇ, ਉਹਨਾਂ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਪਨੀਰੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਖੁਰਾਕ ਹੈਲਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਬ੍ਰੇਨ ਹੈਲਥ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੇ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈਲਥ ਦੋਵੇਂ ਠੀਕ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਪੜ੍ਹ ਸਕੋਗੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕਰਦੇ ਨੇ 1.5-2 ਸਾਲ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਉਹ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ 5 ਸਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਸਾ ਰੋੜ ਦਿਓ, ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸੋਚਣਾ, ਸਿਰਫ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਆਡਿਟ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੈਲਥ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਫੀਲਡ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੁਆਇੰਟ, ਉਹ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਹੈਲਥ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ, ਸਿਰਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਹੈਗੀਆਂ। ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਲੱਭੋ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਧੜ ਹੋਏ ਜਾਂ ਉਹ ਧੜ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਦਾ, ਪਰ ਬੰਦੇ ਸਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਲੱਭਣੇ ਨੇ। ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੋਰਸ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ, ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਫਰੀडम ਦੇਣਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ DPS ਸੁਸਾਇਟੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਬਥੇਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕੂਲ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਪਰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਵੇਖੋ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਆਰਟੀਕਲ ਕਿ ਟੌਪ 100 ਹਸਪਤਾਲ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਵਰਲਡ ਦੇ, ਅਕੈਡਮਿਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰਸ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲੇ 50 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਿਸ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਅਗਲੇ 50 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਐਲਫਾਬੈਟਿਕਲੀ ਅਗਲੇ 50 ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਇਹ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ 50 ਤੇ 100 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ IITs ਦਾ ਉਹ ਹਾਲ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ 100 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ 30 ਮਾਰਕਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਨੇ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਰਗਾ ਜਾਂ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਰਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪਹਿਲੇ 20-25 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਪਹਿਲੇ 10 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵੱਲ ਦੇਖੋ, ਫਿਨਲੈਂਡ ਵੱਲ ਦੇਖੋ, ਸਵੀਡਨ ਵੱਲ ਦੇਖੋ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵੱਲ ਦੇਖੋ। ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਕਰੋ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੀ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 6 ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਐਲੀਫੈਂਟ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰੋ, ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਿੰਦਾ। ਸਭ ਠੀਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਗਲਤ ਵੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਾ ਐਲੀਫੈਂਟ ਕੋਈ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ 6 ਬਲਾਈਂਡ ਮੈਨ ਐਂਡ ਐਲੀਫੈਂਟ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਫੇਬਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ 3 ਗਰੁੱਪ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜੱਥੇ ਨੇ ਜਾਂ ਧੜ ਨੇ ਜਾਂ 6 ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਹੀ ਨੇ, ਬਟ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਸਾਰੇ ਗਲਤ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੇ 6 ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ 6 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਚਾਹੀਦਾ
ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜੈਪਨੀਜ਼ ਮੂਵੀ ਬਣੀ ਸੀ 50s ਰਾਸ਼ੋਮਨ, ਉਹਦਾ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੰਗਲ 'ਚ, 4 ਵਿਟਨੈਸਿਸ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਪਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੇਜਿਸ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ, 4 ਨੇ ਨਰੇਟਿਵ ਬਣਾਏ, ਲੌਜੀਕਲੀ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ 4 ਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਕਹਾਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ 4 ਦੀ ਗਲਤ ਸੀ, 5ਵੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀਅਤ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਮੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮੂਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜੈਪਨੀਜ਼ ਸਬਟਾਈਟਲਸ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਟਰਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰਾਸ਼ੋਮਾਨ ਇਫੈਕਟ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ। ਉਹ ਸਮਝੋ, ਉਹ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ 6 ਬਲਾਈਂਡ ਮੈਨ ਐਂਡ ਐਲੀਫੈਂਟ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂਵੀ 'ਚ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨੈਂਸ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਐਂਥਰੋਪੋਲੋਜੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਇਕੱਠੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਜ਼ਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਧੀ ਰਹੇਗੀ। ਹੁਣ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇੰਟਰਸਟ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਜਾਂ ਕਲਚਰਲ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਐਂਥਰੋਪੋਲੋਜੀਕਲ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੈਕਟਰ ਬਣਦਾ। ਕਰੈਕਟਰ ਤੁਹਾਡਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੰਨੇ ਸਿਆਣੇ ਬਣ ਜਾਓ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੋਵੋ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਲਓ, ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਲਓ, ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਓਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋਗੇ। ਉਹਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਧਰ ਜੇ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਦੇ 21st ਸੈਂਚੁਰੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੌਲੇਜ, ਕੰਪੀਟੈਂਸੀਜ਼ ਐਂਡ ਸਕਿੱਲਸ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਗਏ ਹਾਂ, ਮੈਂ 65 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਤਾਲਮੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ 25 ਸਾਲ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਜੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ 25 ਸਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣੀ ਸਮਝ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਲਿਮਿਟਿਡ ਟੂ ਲੀਡਰਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖਸ, ਲਿਮਿਟਿਡ ਟੂ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ। ਪੂਰਾ ਇੰਡੀਆ ਹੈਗਾ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋਗੇ ਤਾਂ 50-100 ਕਰੋੜ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਈ ਕੇਸ ਜੋ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਲੀਗਲ ਰੈਮਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਦ ਲੀਗਲ ਰੈਮਡੀ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਲੀਗਲ ਬੇਸਡ ਔਨ ਲਾਅ। ਲੀਗਲ ਰੈਮਡੀ ਨੀਡ ਨਾਟ ਬੀ ਫੇਅਰ, ਇਟ ਨੀਡ ਨਾਟ ਬੀ ਇਕੁਇਟੇਬਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 6th ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕਦੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਲੀਗਲੀ ਵੀ ਕੋਰਟ 'ਚ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਗਲਤੀ 'ਚੋਂ ਹੁਣ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇੰਨੀ ਲੇਟ ਸਟੇਜ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 6th ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, 7th ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘਟੀਆ ਵਰਕਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦਿਓਗੇ, ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੋਰਟ 'ਚ ਰੈਮਡੀ ਕਿਉਂ ਲੱਭਦੇ ਹੋ? ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਹਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲੈ ਲਾ, ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਲੈ ਲਈ। ਮੈਂ ਜਦ ਪੌਂਡੀਚੇਰੀ 'ਚ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀਗਾ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਮਿਲ ਨਵੀਂ ਲਾਈ। ਨਵੀਂ ਮਿਲ 'ਚ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ 1000 ਮਜ਼ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ੍ਰਾਂਟ 'ਚ, ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਹੋਏਗੀ ਮਿਲ ਦੀ ਤਾਂ ਇਨਕਮ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 'ਚ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 80% ਮਿਲੇਗਾ ਜਿੰਨਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਧਾ ਕੇ 82, 85, 90, 92 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ 100 ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਰ 5 ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੰਨ ਗਏ।
क्योंकि मैं पहले फिक्स करता कि इस तरह मिलेगा। मैं तो कॉमन सेंस नाल कीता सी, वो स्टैंडर्ड बन गया कंट्री की कोऑपरेटिव मिल्लां 1250 टन दियां लई कि जिहड़ी भी नवीं फैक्ट्री लगनी है उन्होंने यही प्रॉब्लम आनी है, ਜਾਂ ਤਾਂ सरकार पैसे ज़्यादा देवे कोऑपरेटिव ਨੂੰ, जे पैसे ज़्यादा नहीं दे सकती तो ये एडजस्टमेंट ਤੁਹਾਨੂੰ करनी पेगी। तो इस तरह टीचर भी कोई मतलब अकल वाले ने, उन्होंने पता ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ पैसे नहीं हैगे तो सिर्फ तनख्वाह दे के ਤੁਹਾਡੀ प्रॉब्लम पूरी सॉल्व नहीं होनी, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ टीचर ਨੂੰ ਨਵੇਂ तरीके ਨਾਲ ट्रेन भी करना, खर्चा होर होना। तो क्यों मंगते फिरदे हो बाकियां तो, जे टीचर ही ਤੁਹਾਨੂੰ देण ਨੂੰ ਤਿਆਰ है थोड़ा ਜਿਹਾ ਵਿੱਚੋਂ, क्योंकि उन्हें 10-15 साल नगा लए ने ना उस पैसे बगैर, मरिया तो नहीं। तो उन्हें एक तरीके नाल ਤੁਹਾਨੂੰ दान किया होया, तो तुसी ਉਹਦਾ दान वापस कर रहे हो, ਅੱਜ नहीं करोगे कल कर दोगे, तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ भी नाल लैके चलना। बई पहले तो ये होना चाहिए कि ये साडा जिहड़ा संकट पैदा हो गया, ये सिर्फ स्कूलों की गल नहीं हैगी, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਣ ਲਈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਵਧੀਆ ਚਲਾ ਵੀ ਲਏ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਇੰਨੀ ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਗਲ ਐਂਟਾਈਟਲ ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੋ, ਪਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਬਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖੋਗੇ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਉੱਤੇ ਉੱਠਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਆਪੇ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਕਰੀ ਚੱਲੋ, ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਤੋਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੱਢੋ। ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਦਓਗੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਐਬਡੀਕੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਲੀਡਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇਗਾ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਹੇਗਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਓਗੇ ਉਹ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵੀ ਦਓਗੇ, ਸਿਰਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੰਟਰੋਲ ਦਓਗੇ ਨਾ, ਓਵਰਆਲ ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ। ਨਾ ਇਹ ਕੋਈ ਮੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਹੋ ਹੀ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਸਟੇਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤਾਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਡਿਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਆਡਿਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ, ਬਾਹਰਲੇ ਕਿਸੇ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖੋ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। नहीं तो मेरे वर्गा बंदा कल नूं अज सच्चा कल नूं झूठा हो गया पैसा देख के, तो फिर कौन जिम्मेदार है? तुसी जिम्मेदार होवोगे ना, जिन्हां ने मैनूं दिता सी। तो मेरे ते लगाम रखनी तो तुहाडा काम हैगा, घोड़ा खुला नहीं छड्ड सकदे, लगाम तो रखनी पेगी। संगत लई जां मैसेज मेरा ओहो ही है जो लीडरां लई है कि जे संगत ने इस तरह के लीडर चुने ने तो जां तो लीडरां नूं कंट्रोल करे, जे नहीं कंट्रोल कर सकती तो फिर सोच ले तुहाडा फ्यूचर किधर नूं जा रहा है। ਉਹ ਜੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਲੱਭੋ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਕਲਾਸਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਨ ਅਕੈਡਮੀ 'ਚ ਆਨਲਾਈਨ ਹੈਗਾ, ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦਾ। CBSE ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਖਾਨ ਅਕੈਡਮੀ 'ਚ ਫ੍ਰੀ ਹੈਗਾ। ਬਾਈਜੂ ਵਰਗੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਲਾਸਰੂਮ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹੈਡਸੈਟ ਲਾਇਆ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਫਤ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਜੇ ਕਹੋ ਨਾ ਕੱਚਾ ਨਹੀਂ ਪੱਕਾ ਹੋਇਆ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿਣਾ, ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿੰਨੀ क्षमता हैगी है, वो चौथी वर्गा कोई बच्चा चौथी एक सब्जेक्ट चौथी वाला पढ़ रहा है, कोई दूसरी विच रह गया, कोई 10वीं च पहुँच गया। तो अपनी क्षमता के हिसाब नाल तुहाडी इंडिविजुअलाइज टीचिंग हो जाती ऑनलाइन एनवायरनमेंट। इत्थे तां जे 50 बच्चे इकट्ठे क्लास हैगे ने तो टीचर ने पढ़ाना है, तो रीयल टाइम च जे पढ़ाना तो इक्को ही लैवल ते गल कर सकदा ना, या फसड्डियां नाल ही, या विचकारलियां लई, या अगे वालियां लई। जिहदे लई भी गल करेगा ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਲਾਸ 'ਚ। ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਉਹ ਬੋਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਖਤਮ। ਜਿਹੜਾ ਫਸੱਡੀ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਲੈਵਲ ਵੀ ਲੈ ਆਂਦੀ, ਉਹ ਫਸੱਡੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ।
ਤੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਏਸਿੰਕਰੋਨਸ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇੱਕੋ ਬੰਦਾ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸਿਰਫ ਖੇਲ ਕੂਦਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂਟਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਵੈਬੀਨਾਰ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਾਡਰਨ ਗੇਮੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿਮੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਕਲਾਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਲਾਸ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਚੌਕ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਖੇਡਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਲਾਸ 'ਚ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਆਨਲਾਈਨ ਉਹਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨੀ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ, ਉਹ ਸੌਖੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਕਰਤਾ। ਤੇ 2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੈਡਸੈਟ ਲਾ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਸਿਖਾਏ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਟੈਬਲੇਟ ਜਿਹੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਆਪੇ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ। ਚਾਹੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ 5-6-7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਵਰਗੇ EMPLOYEE ਵਰਗੀ ਗੱਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਆਪ ਕਰਦਾ, ਜਦ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮਾਡਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਅਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਖੇਡਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਪਾਰਕ 'ਚ ਖੇਡ ਲੈਣਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਇੰਨੇ ਪਬਲਿਕ ਪਾਰਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹਰ ਕਾਲੋਨੀ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਘਰ ਘੱਟ ਜਾਂ ਵੱਧ ਥਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਪੜੋਸੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ 6 ਬੱਚੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰਲ ਕੇ ਉਹੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਜ਼ਿਬਿਲਿਟੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨੌਨ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰੋਗੇ, ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਵੱਲ ਵੀ। ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਣਾ ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਣਾ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਚੈਨਲ ਦੇ ਥਰੂ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਅਸਰ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ, ਉਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਫਰਕ ਤਾਂ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੋ ਚਾਹੇ ਟੀਚਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ EMPLOYEE ਹੈ, ਚਾਹੇ EMPLOYER ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇੰਟਰਸਟ ਨਾ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਹੋਏ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਰੋਜ਼ ਪਾਠ ਕਰੇ ਨਾ ਕਰੇ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਨਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਥਰੂ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਫੈਸਲੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ।